اسے ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پبلک اور عوام میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ایسا جو چاہیں کریں؟ شریعت انہیں اجازت دیتی ہے ایسا کرنے کی؟ نہیں نا۔ کیا ہمیں نہیں لگتا بہت غلط ہوا ہے؟ بہت غلط ہوا کہ نہیں؟ بہت غلط ہوا۔ اب ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے۔ آخری بات یہ کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ عام انسان نہیں ہے، وہ عام انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہے۔ عام انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عالم دین بھی ہے۔ کیا ہمیں نہیں لگتا کہ عالم دین کے حقوق اور لوگوں کے بنسبت زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں کہ انبیاء کی میراث صحیح معنی میں علم ہی ہے؟ علم سے مراد شرعی علم۔ تو ہمیں نبی کی وراثت کے بارے میں اور اس کے حقوق کے بارے میں کچھ جاننے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں۔ یعنی ایک عالم دین ایک انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو کیا معاف کرنے کا ہمیں اختیار رب نے نہیں دیا ہے؟ کیا اسے ہم اگر لوگوں کے بیچ میں ہم لاتے ہیں اور اس کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ شخصیت کو ذلیل کرنا الگ ہے اور شخصیت کے ساتھ علم کا ذلیل ہو جانا یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ شخصیت کا ذلیل ہونا، رسوا ہونا یہ الگ ہے، لیکن شخصیت جس کے اندر علم کا ایک سمندر ہو، عظیم الشان الایمان باللہ نامی کتاب جس شخص نے لکھی ہے، اور اردو زبان میں ایسی کتاب آپ نے نہیں دیکھی ہے، اس جیسی کتاب الایمان باللہ، عظیم الشان کتاب، جنہوں نے عقیدے کی اتنی بنیادی اور اہم ترین کتاب اور اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں وقتاً فوقتاً وہ لکھتے رہتے ہیں، اور حیدرآباد کے مشہور ترین قابل اعتماد قابل ذکر شخصیات اہل علم میں سے ہیں۔ ایسے کے تعلق سے ہمیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ہم شخص جس کا نام حسین ہے اس شخص کو ذلیل اور رسوا کرنے اور اپنے گند کو نکالنے اور اپنے اندر کے درد کو یا غبارے کو پھوڑنے کے علاوہ ہم اس کے علم کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، جس سے امت فائدہ اٹھاتی ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال الرسول چھپا ہوا ہے، موجود ہے۔ کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہم کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں لگتا ہے کہ جسے ذلیل اور رسوا کیا جائے اس سے ویسے ہی لوگ استفادہ کریں گے جیسے کہ اس سے پہلے کرتے تھے؟ اور یہ جو نقصان ہوگا یہ امت کا نقصان نہیں ہے، اس کو خاموشی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا تاکہ علم رسوا نہ ہوتا۔ ایک قول اور اسے میں ذکر کرتا ہوں، ذکر کر کے ختم کرتا ہوں، یہ قول بہت اہم ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الزہد امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212، فرماتے ہیں کانو یقولون، حسن بصری تابعی ہیں، کانو یقولون یعنی ان سے پہلے کے لوگ، وہ بڑے تابعی بھی ہو سکتے ہیں اور صحابی بھی ہو سکتے ہیں، موت العالم سلمۃ فی الاسلام، موت العالم سلمۃ فی الاسلام،
आलिम की मौत इस्लाम में एक शिगाफ है, एक सुराख है। यानी कोई दीवार हो और दीवार फट जाए, उसको सुरमा कहते हैं, सुराख हो जाए। आलिम की मौत दीवारे इस्लाम में एक शिगाफ है, ला यसुद्दुहा शै, जिसे कोई चीज भर नहीं सकती। ला यसुद्दुहा शै, जिसे कोई चीज भर नहीं सकती। मख्तलफ अल-लैल वन-नहार, जब तक ये सूरज चांद बाकी है, जब तक दिन रात के साए हमारे दरमियान हैं, तब तक वो चीज भर ही नहीं सकती। ये तसव्वुर था हमारे सलफ का इल्म के हवाले से। इसलिए वो इल्म की कदर करते थे और अहले इल्म की कदर करते थे, क्योंकि इस्लाम से डायरेक्ट वो रिश्ता है। और आलिम पर असर इस्लाम पर असर है। एक और कौल है, इमाम ज़हाबी ने अपनी किताब सियर आलम नुबला में नोट की है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 326। फरमाते हैं, हिलाल इब्न खब्बाब कहते हैं, क़ुल्तु लिसईद इब्न जुबैर, मैंने सईद इब्न जुबैर, ये बहुत बड़े ताबई हैं, मैंने उनसे कहा, मा अलामतु हलाकिन्नास, लोगों के हलाक होने की पहचान क्या है, कि लोग हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, क्या उसकी पहचान है? कोई निशानी, कोई पहचान बता दीजिए। काल इज़ा ज़हब उलमाउ, काल इज़ा ज़हब उलमाउ, कहा उसकी पहचान ये है कि उनके दरमियान से उलमा रुखसत हो जाए, उनके दरमियान के उलमा रुखसत हो जाए। अगर उलमा नहीं तो लोग हलाक और बर्बाद, अगर उलमा नहीं तो लोग हलाको बर्बाद। ऐसा सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह फरमाते हैं। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 222 में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की मुनासिबत पर उन्हें मिट्टी देते हुए फरमाते हैं, उन्हें मिट्टी देते हुए फरमाते हैं, हाकज़ा युदफ़नुल इल्म, हाकज़ा युदफ़नुल इल्म, ऐसे ही इल्म दफन हो जाता है। इल्म दफन हो गया। उलमा की तौहीन इल्म की तौहीन है। जी, उलमा की इज्जत इल्म की इज्जत है, उलमा की कदर इल्म की कदर है। हमें रब से डरना चाहिए, रब करीम का खौफ हमें अपने दिलों में बसानी चाहिए, क्योंकि इल्म नहीं है तो रोशनी नहीं है, तारीकी ही तारीकी है। वहां घटा टोप तारीकियां और जलालतें ही जलालतें हैं। इंसान बर्बाद होगा, तबाह होगा, उसकी कोई हैसियत इस कायनात के अंदर बाकी नहीं रह सकेगी अगर उनके दरमियान उलमा नहीं रहे। इसी पर इक्तिफा करता हूँ, क्योंकि हर एतबार से इस पर गुफ्तगू करनी नहीं थी। नसीहत वाली जो चीज़ें इस वाक़े के अंदर कुछ मौजूद थी या समझ में आ सकती थी, उसका मैंने तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सब की कमज़ोरियों को, कोताहियों को, गलतियों को मुआफ़ फरमाए, अपनी तरफ से हमें आफ़ियत अता फरमाए, और जो ज़्यादतियाँ हों अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें दरगुज़र फरमाए, जो मज़लूमीन हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हौसला और सब्र दे, उन्हें क़ुव्वत दे, और हक़ के साथ डटे रहने और उसके साथ जुड़े रहने की रब्बे करीम तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।